नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। मु सत्यजित। आज आम आलोचना करवा पोषण विषय पोषणर प्रकारभेद विषय। पूर्व सेशन रे आम आलोचना करथिले विभिन्न प्रकार खाद्य विषय एवं खाद्य रु अभाव कौ रोग होता है ता विषय आम आलोचना करथिले। आज आम आलोचना करवा पोषणर प्रकार। तेणु आम पूर्वर पढ़ी कि सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें, तेणु ताको सबुजी कहुए और अन्य समस्त प्राणी माने प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में सबुज उद्भिद उपरे निर्भर करि खाद्यपाई, तेणु से परभोजी कहुए। से अनुसार पोषण को दुई भाग विभक्त कर स्वभोजी पोषण और परभोजी पोषण। सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया माध्यम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें तार पोषण को स्वभोजी पोषण कहुए। अन्य समस्त जीव प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में निर्भर सबुज उद्भिद उपर निर्भर करती, तेणु से परभोजी कहुए और से पोषण को परभोजी पोषण बा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहुए। स्वभोजी पोषण को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहुए। आमे खाउथबा एई खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था रे थाए, जार आम शरीर मध्य दहन बा जारण घटी शरीर को शक्ति मिले। यह एक अपचय प्रक्रिया बा डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया बा ध्वंसात्मक प्रक्रिया। यही ध्वंसात्मक प्रक्रिया को काटाबोलिज्म कहुए। काटाबोलिज्म बा अपचय बा काटाबोलिज्म कहुए। सेहीपरि खाद्य शरीर गठन पाई आवश्यक उपादान तैयारी हेबा एक गठनमूलक प्रक्रिया जहाँ चय बा एनाबोलिज्म कहुए। तो आम दुईटी प्रक्रिया विषय जानले, गोटे हूँ खाद्यर जारण घटा जहाँ एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया ताको कैटाबोलिज्म कहुए एवं अन्यटी शरीर गठन पाई विभिन्न उपादान तैयारी होबा ताको चय बा एनाबोलिज्म कहुए। एही चय और अपचयर समाहार रे शरीर विभिन्न रासायनिक क्रिया संपादित होता है। यह चयापचय बा मेटाबोलिज्म कहुए। चयापचय बा मेटाबोलिज्म कहुए, जहाँकि आम शरीर पाई अत्यंत आवश्यक होता है। तेबे आमे विभिन्न प्रकार पोषण पढ़ा। तो स्वभोजी पोषण, तो जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते हैं स्वभोजी कहुए। से पोषण को स्वभोजी पोषण कहुए। मुख्यतः सबुज उद्भिद नीलहरित शैवाल एवं केतेक रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया तांको शरीर में यह प्रकार पोषण देखा जाए। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया माध्यम ही सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते हैं। आम ए आलोक संश्लेषण प्रक्रिया विषय किसी जाना। आलोक संश्लेषण कौन ना यह एक प्रक्रिया जो प्रक्रिया रे सबुज उद्भिदर पत्र थिबा नीलहरित नामक एक पिगमेंट बा कणिका सूर्यालोक सौर शक्ति को अवशोषण करे एवं वायुमंडल अंगारकाम्ल एवं जल को अंगारकाम्ल एवं चेर माध्यम जल को नहीं श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे एवं यह कौन कहुए आलोक संश्लेषण कहुए। तो यही सबू आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे सबुज उद्भिद पत्र हरित सूर्यालोकर उपस्थिति रे माटी जल एवं वायु अंगारकाम्लर संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिଥାଏ एवं यह सह किछि अम्लजान गैस मध्य निर्गत होता है जहाँकि वायुमंडल को जाए। तो एथुरु आमे जानिले कौन ना अम्लजान जहाँकि आम जीवन पाई नित्यांत भाव में आवश्यक ताहा यही आलोक संश्लेषण प्रक्रिया माध्यम ही मिली था एवं उद्भिद सबुज उद्भिद या प्रस्तुत करें। निम्न यार समीकरण दिखाई अंगारकाम्ल युक्त जल सूर्यालोकर उपस्थिति रे पत्र हरित श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे एवं श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे एवं किछि परिमाण जल और अम्लजान निर्गत होता है। यही तीर चिन्ह एपाई दिखाई कारण ऑक्सीजन बा अम्लजान वायुमंडल को निर्गत होता है, तेणु यही तीर चिन्हटी को ऊपर को दि जाए। एबे आमे जानिबा फोटोसिंथेसिस को एठारे वर्णना कराई जेपरि कि सबुज उद्भिद सूर्य रश्मि को एनर्जी संग्रह करुच्ची, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल नौची एवं जल बा वाटर गोटे मिनिट
ଜଳ ବା ୱାଟର ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଚେର ଦ୍ୱାରା ମାଟିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଏବଂ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ସୁଗାର C6H12O6 ଯାହାକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ତାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା O2 ସିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ନା ଏମାନେ ନିହାତି ମାଟି ତଳେ ଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ଗଛ ଥାଏ ତାହାର ଚେରରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତଥା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କେତେକ ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯଥା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦୁଇଟି ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସମୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି 2NH3 ଏମୋନିଆ ଏବଂ 3O2 ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହା ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 2HNO2 H2O ଜଳ ଏବଂ କିଛି ଶକ୍ତି। ସେପରି 2H2S ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ O2 ସହ ଚାରଣ ହୋଇ ସଲଫର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଲଫର ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ସଂଗୃହୀତ ହେଲା ତାହା ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ରସାୟନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ। କ୍ଷମା କରିବେ ଏଠାରେ ପାରଭୋଜୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବା ହେଟେରୋଟ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରଭୋଜୀ ହେବ, ପରଭୋଜୀ ବା ହେଟେରୋଟ୍ରପ୍ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ କେତେକ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେପରିକି ନିର୍ମୂଳି ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ହଳଦିଆ ଲତା ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତାହା ନିର୍ମୂଳି ଲତା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏକ ଇନସେକ୍ଟିଭୋରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନସେକ୍ଟ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା କେତେକ କବକ ଏବଂ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଆଦି ପରଭୋଜୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହୋଲୋଜୋଇକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ପାରାସାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏବଂ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଏହି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣୀ ସମ ବା ହୋଲୋଜୋଇକ୍ ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତିକି ମଣିଷ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେକ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଯେଉଁ ପରଜୀବୀ ବା ପରଭୋଜୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏଠି କିଛି ତା'ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରିକି ଛତୁ, କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ କଠିନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ପାଚକ ରସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ସରଳୀକୃତ ହୁଏ। ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣକୁ ପାରାସାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ଉକ୍ତ ଜୀବଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କର ପୋଷଣକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପୋଷକ ବା ଭୋଜଦାତା ବା ହୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଭୋଜଦାତା ବା ହୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ, ହୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହୋଷ୍ଟ ଠାରୁ ସେମାନେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କାହା ପାଖରେ ଏହି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମେ ବହୁତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଯେପରି ଉକୁଣି, ମଶା, କୃମି, ଜୋକ, ରାଫ୍ଲେସିଆ, ନିର୍ମୂଳି। ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏକ ଯେପରି କହିଲି କୀଟମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଇନସେକ୍ଟିଭରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହା ସହ କିଛି ପିଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାହାକି ଇନସେକ୍ଟିଭରସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନିର୍ମୂଳି ଲତା ପରି ଆଉ କେତେକ ଲତା ଏବଂ ମଶା, ଜୋକ, କୁର୍ମି, ଉକୁଣି ଇତ୍ୟାଦି। ଟିଙ୍କ, ଗାଈ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଟିଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ବି ଏକ ପରଜୀବୀ। ଯାହା ଏବଂ ଏହି ପରଜୀବୀମାନେ ଭୋଜଦାତା ବା ହୋଷ୍ଟର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ମୂଳି ଲତା ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼େ ସେ ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଉକୁଣି ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଖାଏ, ମଶା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଖାଏ। କୃମି ଆମ ଶରୀର ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜେ ବଢ଼େ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକୁ ପତଳା କରିଦିଏ। ଜୋକ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ରକ୍ତ ପିଇଥାଏ। ଟିଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେହରେ ଲାଗି ସେଠାରୁ ରକ୍ତ ପିଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ସହଜୀବୀ ମାନେ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିବେ। ତ ଏହି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଥିବା ଇଷ୍ଟେରିଆ କୋଲି ତା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ତିଆରି କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ସେହିପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗୀ ବନାଇ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ତାକୁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀଟି ମଗରମଚ୍ଛ ବା କ୍ରୋକୋଡାଇଲର ପାଟି ଭିତରେ କିଛି ଫସି ଯାଇଛି ତାକୁ ଖାଇଦେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଲୁଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ମାଛମାନେ ଲୁଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଭାବରେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ କେହି କାହାରି କୌଣସି ଜୀବ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର କ୍ଷତି ନକରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଶାକାହାରୀ ବା ହାର୍ବିଭୋର୍ସ, ମାଂସାହାରୀ କାର୍ନିଭୋର୍ସ ବା ସର୍ବାହାରୀ ଅମ୍ନିଭୋର୍ସ। ଶାକାହାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ ବା ହାର୍ବିଭୋର କୁହାଯାଏ, ଯେପରିକି ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ହାତୀ, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି। ମାଂସାହାରୀ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ହାର୍ବିଭୋର, ଶାକାହାରୀ ନା ମାଂସାହାରୀ? ଆମେ ହେଉଛୁ ସର୍ବାହାରୀ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, କାଉ, ସର୍ପ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ପୋଷଣ 2ଟି ସେସନରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନରେ ଆମେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେସନଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।